दुनिया भर में बैठे सारे पंजाबियों नूं पंजाबी प्रचार स्टूडियो तो अहमद रज़ा दा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अज असीं पंजाब दे उस इंसीडेंट बारे गल करांगे जिन्हों कोई भी पंजाबी कदी नहीं भुल सकता। और जदों जदों पंजाब की तारीख लिखी जाएगी और पंजाब के सीने ते वापरियां घटनावां का जिक्र होवेगा, उहदे विच इहदा जिक्र लाजमी होवेगा। मेरी मुराद है सानिया गोल्डन टैंपल। गोल्डन टैंपल का वाक़या किस तरह आया, इहदे पिछे की कहानियां हैं, ये किस तरह होया, इहदे की असरात होए और अज इसनूं किस नज़र नाल देखा जा रही है। अज असीं ये सारियां गल्लां तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। दोस्तों, ये मशहूर है, हर पंजाबी इसनूं समझदा है, जानदा है कि दो वाक़यात कदी भी जिहड़े 20वीं सदी दे न, उन्हां नूं कोई पंजाबी कदी नहीं भुल सकदा। एक 47 की वंड ते दूसरा 84 का अमृतसर का वाक़या जिहड़ा गोल्डन टैंपल दे विच होया। इहदे ते खास गल करन वास्ते अज असीं मशहूर साफ़ी मियाँ आसफ अली नूं सद्दिआ। उन्हां दी इस ते खास एक नज़र है और इस दे जिहड़ी जुज़वियात हैं उन्हां नूं जाणदे हन कि इहदे पिछे की वापरिया, की होया। मैं बगैर कुछ देर कीते, बगैर तुहाडे दरम्यान हाल होए मैं मियाँ आसफ साहब तो सवाल करना कि मियाँ आसफ साहब सानूं ये दसो कि ये जिहड़ा सानिया है गोल्डन टैंपल है, ये किस तरह होया, क्योंकि उस दिन की तो कहानी एक दिन की तो होनी नहीं, ये पिछे की कहानी है, किस तरह होया है? देखो, ये जिहड़ा असल मामला वा ये तो शुरू हो गया सी पाकिस्तान बनन दे नाल ही। जो वंड हुई, हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दो मुल्क बने, उदों ये मसला शुरू हो गया सी। पहले तो कायदे आज़म ने सिखां नूं, सरदारां नूं ये स्पैशल तौर पर ऑप्शन दिता मास्टर तारा सिंह नूं कि जो पाकिस्तान के नाल आ रलन, पाकिस्तान च रहन, पंजाब ना वंडन, तो उन्होंने एक खसूसी नेशन का स्टेटस भी दिता जाएगा, खसूसी कौम का स्टेटस दिता जाएगा। पर मास्टर तारा सिंह ने उन्होंने गल ना मनी तो वो इंडिया के नाल जा रले, भारत शामिल होए। उस तो बाद जिहड़ा पहला तनाज़ा शुरू होया वो जाके शुरू होंदा 1955 जो सूबाई तंजीमें नौ कमीशन बनाया गया इंडिया के विच। तो उदों मास्टर तारा सिंह ने देखा कि ये तो मामलात खराब हो गए हैं, जिद्दां मशरकी पंजाब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ नहीं ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ तो ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, क्योंकि हिंदू पंजाबी भी बहुत ज़्यादा सी और मशरकी पंजाब हिंदू पंजाबी सिख पंजाबियों तो ज़्यादा सी। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं भी ये तो है फिरका वराना मुतालबा कि गुरमुखी जी सिखा की मजहबी जुबान, इसलिए उन्होंने उन्होंने फिरका वराना मुतालबा करार देंदे हुए, एक मजहबी मुतालबा करार देंदे हुए उसका साथ नहीं दिता। 1955 तहरीक शुरू हुई, मास्टर तारा सिंह ने बहुत उत्थे जलसे जलूस भी किए, एहतजाज भी किए, पर जो पंडित नेहरू से डटिया रहा, उन्हें कहा नहीं भी मैं जोड़ा वा एक फिरका वराना सूबा जोड़ा मजहबी सूबा नहीं बनाना। फिर 1960 के दोबारा तहरीक शुरू की। मास्टर तारा सिंह नूं उदों भी महसूस होया कि मेरी हुण क्योंकि जी सियासत आ मुकदी जा रही है, मेरी जी लीडरशिप से मुकदी जा रही, उन्हें उस तो भुख हड़ताल भी करती। 43 दिन वो भुख हड़ताल जारी रही मास्टर तारा सिंह की, पर वह भी किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। तो वो भी यही मसला होया क्योंकि और उन्होंने ख़त्म करनी पई, जिहदी वजह तो मास्टर तारा सिंह नूं 6 दिन का कफारा भी देना पिया। गोल्डन टैंपल उन्होंने बिठा दिता तो उन्होंने कहा जी कि जुत्तियां भी साफ करो, जोड़े आने वाले आ, तो इत्थे सेवा भी करो लोगों की। उस तो बाद मास्टर तारा सिंह जिहड़ा सीगा वो लीडरी तो थल्ले जाता गया और जिहड़े आखिरी 6 साल सी उहदे सन 66 तक वो बिल्कुल ही कोई लीडर नहीं रह गया, मुक गया। अच्छा, ये एक होर गल भी है कि जिहड़ा जदों बढ़िया मशरकी पंजाब सूबा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ और ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। पर उन्हें पंडित नेहरू ने उन्होंने दारुल हुकूमत बनाने तो इनकार करता पंजाब का। उन्हें कहा नहीं भी बार्डर के इन्ना नेड़े कोई भी जोड़ा शहर आ वो किसी सूबे का मैं दारुल हुकूमत नहीं बनावांगा। ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਪਾਕਿस्तान तो कोई मसला नहीं ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। पर पंडित नेहरू ने वो बनाने के बजाय एक नवा शहर चंडीगढ़ के नाँ तो वसाया ਜਿਹੜਾ बिल्कुल पिछले पासे जाके सी, ਉਹਦਾ भी मसला सी। अच्छा, फिर वो जो 1966 आ गया, मास्टर तारा सिंह ਜਿਹੜਾ ਸੀ बिल्कुल मुक गया। तो मास्टर तारा सिंह का ਜਿਹੜਾ नायब सी संत फतेह सिंह, वो भी जट सी कौम का, ਉਹਨੇ लीडरशिप संभाल ली। एहतजाज फिर शुरू होया, तहरीक चलती रही। उदों इंदिरा गांधी क्योंकि बड़ी मुतासर सी पंजाबियों के जोड़ा किरदार से जंग 1965 से,
ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 56% ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ, ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਕਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨ 84 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ 1973 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮਵਾਸਲਾਤ, ਦਫਾ, ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਖਾਰਜਾ ਅਮੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਚਲਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਮੁਤਾਲਬੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਔਖਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੱਲ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਦਰ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਦਫਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ 90-93 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਇਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 450 ਫੌਜੀ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਸੀ,
ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਸੀ, ਜੀਦਾਰ ਕੌਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ ਵਤਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 200 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਉਹ ਚੱਕੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਰੱਦ ਅਮਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ 60 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਅਜ਼ਮ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਵਾਮੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ 'ਚ ਰਹਿ ਲੋਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਅਮਲ ਇਹ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨ 73 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਨ 84 ਤੱਕ ਆਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸਾਨਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1919 ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੂਰ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਕੇ, ਔਰ ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੌਫਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਕੌਮੀਅਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਲਈ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਲਕ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕੀਦੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1919 ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਔਰ ਦਰਦ ਭਰਾਇਆ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰਾਂ ਅਜੇ ਤਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ 1947 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਗੋਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਦਾਰ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੁਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਛੁੱਟੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਜੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਔਰ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜੀਦਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਾੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਤੇ ਹੈ, ਜੀਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਟੋਏ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰੂ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਦਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਦ ਸੌ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 80% ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਗਮੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਸੀਏ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਲੈਮਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਸੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਤਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਮੁਗਾਲਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਲਵੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।